رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ یہ وہی نماز ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں عام دنوں میں۔ رمضان میں ہماری آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز وہی نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت آپ تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے۔ یہ جو نماز ہے عام دنوں میں آپ یہ نماز گھر پہ پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، مگر رمضان میں آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف، جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، کتب لہ قیام لیلہ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی آپ نے امام کے ساتھ تراویح 1 گھنٹہ پڑھی، آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھی، آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھی، لیکن ثواب کتنا مل رہا ہے؟ پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو تراویح کی نماز ہمیں پڑھنا ہے میرے بھائی۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، اور اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں، یا اپنی اردو زبان میں ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے اس سورت کی، اس رات کی فضیلت پر پوری ایک سورت نازل کر دی جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات کتنی بڑی ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کر کے فجر تک کے اس پورے پیریڈ کو ہم رات کہتے ہیں۔ ایک رات 1000 مہینوں سے، 1000 مہینہ آپ کیلکولیٹر پہ جوڑیں گے 84 سال سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک رات کی فضیلت 84 سال سے بھی بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان میں ہم کیا کریں؟ اس کو جاننے کے لیے ہم یہ پہلے سمجھیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت روزہ ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی بھوکا رہنا نہیں ہوتا، صوم کے معنی پیاسا رہنا نہیں ہوتا، صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانا۔ جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے کی حالت میں منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں۔ اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، یہ روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور جسمانی کوئی بیماری نہ ہو، روزہ فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ۔ بعض گھروں میں لڑکیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، 12 سال کی ہو گئی، 13 سال کی ہو گئی، پیریڈ ان کو آنے لگے، بالغ ہو گئی، لیکن لوگ نہیں رکھواتے روزہ کہ صاحب ابھی ہماری بچی بہت چھوٹی ہے۔ بالغ ہے اگر لڑکی، بالغ ہے اگر لڑکا، لڑکے کے بالغ ہونے کی نشانی مچھ کے بال آ جائیں، زیر ناپ بال آ جائیں، بالغ ہو گیا وہ۔ لڑکی کی بلوغت کی نشانی اس کے پیریڈ شروع ہو جائیں۔ بالغ ہے اگر لڑکا اور لڑکی تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب یہ روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے مسلمانوں، یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر پہلی مرتبہ روزہ فرض ہو رہا ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ہمیں متقی بناتا ہے۔ اس لیے جب رمضان ختم ہو جائے تو اپنے آپ کو ہم ٹٹولیں اور جانچیں کہ ہمارا تقویٰ بڑھا کہ نہیں بڑھا، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ اگر رمضان ختم ہوتے ہی جو انسان مسجد میں آ کے لائن لگاتا تھا اب سینما ہال اور تھیٹر میں جا کے لائن لگا رہا ہے، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا۔ رمضان میں 14-15 گھنٹے بھوکا رہنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی جا کے شراب پینے لگا، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا۔ رمضان میں 15 گھنٹے اللہ کے حکم پر کھانا پانی اور بیوی کو چھوڑنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی ناچ گانے میں لگ گیا، حرام کاموں میں لگ گیا، اس کا مطلب اس نے روزے کو سمجھا ہی نہیں، اس نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں۔ لعلکم تتقون، رمضان تمہیں تقویٰ کا سبق دیتا ہے میرے بھائی۔
آپ جانتے ہیں جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، جب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، انسان ذرا ذرا سی بات پہ الجھنے لگتا ہے، بحث کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں پہ شریعت آپ کو کیا حکم دے رہی ہے؟ آپ روزے کی حالت میں اور زیادہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ بھوکے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کا ٹیمپر ہائی ہو رہا ہے، تب بھی آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو انسان روزہ رکھے فلا یرفس ولا یسخب، نہ تو کوئی گندی بات منہ سے نکالے، نہ شور شرابہ کرے، نہ کسی سے لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا یہ دوسرا سبق ہے۔ رمضان ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع دے رہا ہے، اپنی تربیت کا موقع دے رہا ہے، اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ رمضان میں تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ یہ وہی نماز ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں عام دنوں میں۔ رمضان میں ہماری آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز وہی نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت آپ تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے۔ یہ جو نماز ہے عام دنوں میں آپ یہ نماز گھر پہ پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، مگر رمضان میں آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف، جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، کتب لہ قیام لیلہ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی آپ نے امام کے ساتھ تراویح 1 گھنٹہ پڑھی، آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھی، آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھی، لیکن ثواب کتنا مل رہا ہے؟ پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو تراویح کی نماز ہمیں پڑھنا ہے میرے بھائی، مگر معاف کیجئے گا بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے شہر میں بعض جگہوں پر جو بڑی بڑی مارکیٹ ہے، جیسے آپ کے یہاں یہ کھریا ایک مارکیٹ ہے، حاجی پور کی ایک مارکیٹ ہے، تو مارکیٹ کے ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ 3 دن تراویح پڑھتے ہیں، اور وہاں راجدھانی کی سپیڈ سے ایک حافظ صاحب آتے ہیں، صاحب پہلے دن انہوں نے 21 پارہ پڑھا دیا، دوسرے دن انہوں نے 7 پارہ 8 پارہ پڑھا دیا، اور تیسرے دن 1 پارہ آخری پارہ پڑھا کے تراویح ختم کر دی۔ یہ تراویح نہیں ہے، یہ تراویح کا مذاق ہے میرے بھائی۔ تراویح میں آپ قرآن ختم کریں، اچھی بات ہے، قرآن نہ ختم کرے کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اطمینان سے قرآن پڑھا جائے اور اطمینان سے تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ وہ خشوع اور خضوع پیدا کریں جو تہجد کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تراویح کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اتار دیا جائے۔ تو رمضان میں آپ سکون کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں۔ رمضان کا ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے میرے بھائیوں، اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کل کی جو تاریخ تھی 8 جو ہے پرسوں کی جو تاریخ تھی 8 مارچ کی تاریخ، 8 مارچ کی تاریخ کو پوری دنیا میں کیا منایا جاتا ہے؟ وومنس ڈے، مہیلا دیوس۔ دنیا والے مہیلاؤں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں، کتنی حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں، ان کے پاس اپنے بدن میں پہنچانے کے لیے پانی نہیں، کھانا نہیں، کتنی دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں اپنے بچے کو دودھ پلا سکے۔ 486 عورتوں کے لیے 1 لیٹرین ہے۔ اس قدر انسانیت کو ذلیل کرنے والے مناظر ہیں غازہ کے اندر، لیکن دنیا میں کسی کی آنکھوں، کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی میرے بھائی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دنیا میں بھوکے رہتے ہیں، اور یہاں ممبئی اور گجرات میں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے یہاں شادی ہوتی ہے، اور ایک شادی میں شادی کے پہلے کی جو سیریمنی ہے اس میں 9 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ناچنے گانے والی کو بلا کر کے 74 کروڑ روپے دے کر کے نچوایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے سیلیبریٹی کو پرائیویٹ جہاز سے بلا کر کے ان کو شادی میں جو ہے پیسہ دے کے بلایا جا رہا ہے۔ جس دیش میں 85 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دیتی ہے گورنمنٹ، وہاں یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے، روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے۔ ایک انسان، ہم تو بھائی اپنی چوائس سے بھوکے رہتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کھانا ہے، پانی ہے، پھر بھی ہم بھوکے رہتے ہیں، لیکن روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ دنیا کے کروڑوں انسان ایسے ہیں، ان کے
पास तो कुछ है ही नहीं कि वो खा सके, उनके पास न रोटी है, न चावल है, न अनाज है। वो बेचारे शाम को खाते हैं तो सुबह की खबर नहीं, सुबह को खाते हैं तो शाम की खबर नहीं। उन गरीबों और भूखों की भूख का एहसास कराता है रोजा। ये रोजे का बहुत बड़ा सबक है मेरे भाइयों। जब रोजा शुरू हो, रमजान शुरू हो, तो अपने उन गरीब भाइयों के, उन भूखे प्यासे भाइयों के बारे में भी हम सोचा करें। और इसीलिए रमजान में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सबसे ज्यादा सदका और खैरात करते थे। अल्लाह के नबी के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, कान अजवद मिन अर्रीहिल मुरसला। अल्लाह के रसूल जब सखावत करते थे, जब अल्लाह की राह में दान देते थे, सदका खैरात करते थे, तो तेज चलने वाली आंधी से ज्यादा आप सदका खैरात करते थे और सबसे ज्यादा आपकी सखावत बढ़ जाती थी रमजान के अंदर। तो आने वाले रमजान में हम सदका खैरात भी ज्यादा ज्यादा करें। रमजान हमें एक और सबक देता है मेरे भाइयों, अल्लाह का डर क्या होता है। गर्मी का मौसम है, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद में आते हैं, फजर के टाइम आपने सहरी खाई थी, अभी तक आपके मुंह में भूख और प्यास के असर आते हैं। ज़ोहर का वजू करने के लिए आपने नल खोला, ठंडा ठंडा पानी आपके हलक के अंदर जा रहा है, आपके मुंह के अंदर जा रहा है। उस पानी के 2-4 कतरे आप अगर अपनी हलक के अंदर उतार ले, कौन देखने जाता है, कौन रिकॉर्ड करने जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, वो कौन सी ताकत है, सख्त प्यास के बावजूद और गर्मी के मौसम के बावजूद उस पानी को जो आपके मुंह में जा रहा है, उसको हलक के नीचे उतारने से कौन सी ताकत रोक रही है। उसी ताकत का नाम तकवा है, उसी ताकत का नाम अल्लाह का डर है। रोजा हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा करता, अल्लाह का तकवा पैदा करता है। रोजा हमें यह सिखाता है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर हम हलाल चीजों को छोड़ सकते हैं, खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, और हलाल चीजों को अगर अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं, तो सिगरेट को क्यों नहीं छोड़ सकते, शराब को क्यों नहीं छोड़ सकते, गुटखा को क्यों नहीं छोड़ सकते, खैनी को क्यों नहीं छोड़ सकते, गाली गलौज को क्यों नहीं छोड़ सकते, हराम काम को क्यों नहीं छोड़ सकते। जिस अल्लाह के हुक्म पर हम 1 महीना हलाल छोड़ सकते हैं, हराम भी छोड़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई। इसलिए कभी रमजान को बोझ मत समझना। आज लोग रमजान को बोझ समझते हैं। रमजान शुरू हो जाता है तो कहते अरे यार अभी तो 5वां रोजा चल रहा, अभी तो 25 दिन बाकी। माफ करना मेरे भाइयों, ये मोमिन की निशानी नहीं है, ये मुनाफिक की निशानी है जो रमजान को अपने ऊपर बड़ा भारी समझता है। अल्लाह के नबी जब रमजान आता था अपने सहाबा को वेलकम, इस्तकबाल करते थे रमजान का, और अपने सहाबा को खुशखबरी देते थे। अल्लाह के नबी जब रमजान का महीना आता था खुतबा देते थे और खुतबे में कहते थे अताकुम रमजान, ऐ मेरे सहाबा रमजान का महीना आ चुका है, वो महीना आ चुका है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। अल्लाह के प्यारे नबी खुश होते थे। और एक बात और याद रखिए, रमजान में आप जब रोजा रखें, रमजान में जब आप तरावी की नमाज पढ़ें, रमजान में जब भी आप कोई नेकी का काम करें, 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा मेरे भाइयों। 2 चीजें आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, वरना रोजे का कोई मतलब नहीं, तरावी का कोई मतलब नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने रमजान का रोजा रखा ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ। ये नीयत ना हो कि साहब हमें भूखे रहना है, हमारी सेहत अच्छी हो जाए, हमारी कैलोरी कम हो जाए, हमारा वजन कम हो जाए। आपको ईमान रखना है कि ये रोजा अल्लाह ने फर्ज किया है, इस तरावी का हुक्म रसूल ने दिया है, इस जो है तिलावत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। आपको ईमान रखना है और सवाब की उम्मीद रखना है। ये 2 चीजें याद रखिएगा। अगर ये 2 चीजें हैं, ईमान है और सवाब की उम्मीद है, तो आपको तरावी की नमाज भारी नहीं लगेगी, आपको रोजा भारी नहीं लगेगा, आपको कुरान की तिलावत भारी नहीं लगेगी। रमजान में कुरान कसरत से पढ़ा करो मेरे भाई। रमजान कुरान के नुज़ूल का महीना है, इसी महीने की एक मुक़द्दस रात में कुरान उतरा था। इसलिए बड़ा बदनसीब है वो इंसान जो साल के 11 महीने भी कुरान नहीं पढ़ता है और रमजान में भी कुरान नहीं पढ़ता है। आज तो माशाअल्लाह आसानी है, मोबाइल पर आप जाइए, गूगल ऐप पे जाइए, गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर में जाइए आप, और उसमें जाके जो है आप टाइप कर दीजिए अहसनुल बयान। अहसनुल बयान उर्दू की बड़ी अच्छी तफसीर है, ट्रांसलेशन और तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ आपके मोबाइल पर आ गई। अब आप कुरान भी पढ़ रहे हैं, साथ में तर्जमा भी पढ़ रहे हैं, साथ में तफसीर भी पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आप तर्जमे के बगैर भी कुरान पढ़ेंगे, सिर्फ कुरान पढ़ेंगे, उसका भी आपको सवाब मिलेगा। कुरान पढ़ने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता है, एक एक हर्फ पर 10-10 नेकी मिलेगी मेरे भाइयों। रमजान में कसरत से आप कुरान पढ़ें।
इसी तरीके से रमज़ान में एक काम और करें, डेली कोशिश करें जब इफ्तार करने के लिए बैठें, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी साथी को, किसी भी पड़ोसी को अपने साथ इफ्तार में आप बिठा लें। इसका क्या सवाब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन फत्तरा साइमन, जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, कान लहू मिस्लु अजरि साइम, तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को मिला उतना इफ्तार कराने वाले को भी मिलेगा, और उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, उसको पूरा सवाब मिलेगा और उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। तो मेरे भाइयों, आप एक रोजा रखेंगे लेकिन सवाब 2 रोजे का मिलेगा अगर आपने साथ में सिर्फ एक इंसान को इफ्तार कराया। हमारे यहाँ क्या होता है, महीने में एक दिन इफ्तार पार्टी लोग करते हैं, पूरे अपने दोस्तों को दावत देते हैं। वो अलग बात है, आप इफ्तार पार्टी देते हैं, मैं उसको हराम गलत नहीं कहता, वो जायज़ है, लेकिन आप डेली जब इफ्तार करने के लिए बैठें तो साथ में किसी न किसी एक इंसान को जरूर ले लें। रमजान में एक काम हमें आपको और करना है, और वो काम ये है मेरे प्यारे भाइयों कि रमजान चेंजिंग का महीना है। खाने का टाइम बदल गया, पीने का टाइम बदल गया, सोने का टाइम बदल गया। सुबह 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? शाम को 6 बजे कौन खाना खाता है? दोपहर का खाना खत्म हो गया, शाम को इफ्तार हो रहा है 6 बजे, सुबह 4 बजे सहरी खा रहे हैं। पूरी जिंदगी बदल गई। रमजान हमें यह सबक भी देता है मेरे भाइयों, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। इंसान अगर ये कहता है साहब मुझे इस बात की लत लग गई, मेरे अंदर ये गंदी आदत आ गई। हमारे बाज नौजवान हैं, मोबाइल पर गंदी चीजें देखने की बुरी लत लग गई। बाज नौजवान हैं, उनको जो है ज़िनाकारी की अल्लाह ना करे लत लग गई। बाज नौजवान हैं, शराब की और नशे की लत लग गई। मैं कहता हूं दुनिया की कोई लत है, अगर अल्लाह का डर दिल में है, अगर अल्लाह का तकवा दिल में है और इंसान ठान ले कि मुझे ये चीज छोड़ देना है, रमजान हमें ये सबक देता है कि हम बुरी से बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं मेरे भाई। तो आने वाले रमजान को अपनी जिंदगी में एक गुड चेंज, एक अच्छे परिवर्तन का महीना बना लें, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाने की कोशिश करें। रमजान के आखिरी अशरे में सबसे कीमती 10 दिन होते हैं, वो उसी आखिरी अशरे में कोई एक रात, ताक रात, लैलतुल कद्र की रात भी होती है। मगर हम क्या देखते हैं, 20 रमजान तक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तरावी पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। आखिरी अशरा आया तो साहब मार्केटों में घूम रहा है, बीवी को कपड़ा दिलाने चला गया, बच्चों को कपड़ा दिलाने चला गया। अब ये जो आखिरी अशरे की रात है, जो सबसे कीमती रात है, वो बर्बाद हो रही है मार्केटों में। एक वाकया आपको सुनाऊं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे अपने दौर के। एक मरतबा वो दर्स दे रहे थे। अच्छा, इमाम मालिक किस चीज का दर्स देते थे? हदीस पढ़ाते थे, हदीस का दर्स देते थे। उनके दर्स के दौरान एक इंसान बाहर से आया, चिल्लाने लगा, हाथी आया, हाथी आया। मदीना में हाथी नहीं होता था। अब जितने उनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, सब उठ करके चले गए कि साहब हाथी आया, हमने कभी हाथी नहीं देखा, चल के हाथी देख लें। इमाम मालिक का एक शागिर्द था जिसका नाम था यहया बिन यहया लैसी, वो बेचारा बैठा था। इमाम मालिक ने कहा, भाई तुम क्यों नहीं गए? सारे तलबा चले गए हाथी देखने, क्या तुम पहले हाथी देख चुके हो? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया यहया बिन नबी यहया लैसी ने। उसने कहा, इमाम साहब, इन्नमा क़दिमतुल मदीनत लिअरा मालिकन ला लिअरा फ़ीलन। कहा कि मैं मदीना इसलिए नहीं आया हूं कि मैं हाथी देखूं, मैं मदीना आया हूं इमाम मालिक से हदीस का दर्स सीखने के लिए। मैं हाथी देखने नहीं जाऊंगा, वो 10 मिनट मेरा बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इमाम मालिक के उन तमाम शागिर्दों में सिर्फ एक शागिर्द ऐसा था जिसको पता था कि मेरे आने का मकसद क्या है, और उसने उस मकसद को बर्बाद नहीं किया। और उसका रिजल्ट यह निकला कि जब इमाम मालिक दुनिया से चले गए तो उन्होंने जो हदीस पढ़ाई थी, उस हदीस की एक किताब तैयार हुई। उस किताब का नाम है मुअत्ता इमाम मालिक। और जाकर के उलमा से पूछ लो कि मुअत्ता इमाम मालिक तो बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है, मगर इमाम मालिक से, मुअत्ता इमाम मालिक का सबसे मुस्तनद अगर कोई नुस्खा है, सबसे ऑथेंटिक अगर कोई नुस्खा है, तो इमाम यहया बिन यहया लैसी का है, जिसने अपनी जिंदगी को इमाम मालिक से हदीस सीखने के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे भाइयों, रमजान का महीना भी साल का बड़ा कीमती महीना है। मोबाइल के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, नाच गानों के जरिए बहुत सारे हाथी आएंगे और आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। उन हाथियों से होशियार रहना। जिस तरीके से इमाम यहया बिन यहया लैसी अपने उस्ताद के दर्स में बैठे रहे और नहीं गए हाथी देखने, हमें इन हाथियों से होशियार रहना है। हमें मोबाइल से होशियार रहना है, हमें फेसबुक से होशियार रहना है। हमें अपने साल के कीमती दिनों को बर्बाद नहीं होने देना है। बड़ा बड़ा कीमती टाइम होगा मेरे भाई।
अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन होंगे, 29 या 30 दिन का रोजा होगा। एक एक दिन को बड़ा संभाल के गुजारिएगा। कोशिश कीजिए रमजान में हमसे कोई गुनाह ना हो। अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपने हाथों की हिफाजत करें, अपनी जुबान की हिफाजत करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ऐसा नहीं करोगे, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, अगर जुबान की हिफाजत नहीं करते हो, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि तुम अपना खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो। इसलिए मेरे भाइयों, आने वाले रमज़ान में हम रोज़ा रखने के साथ साथ अपनी ज़ुबान की, अपने आँखों की और अपने हाथों की भी हिफाजत करें। अपने वक्त को बर्बाद होने से बचाएं। कोशिश करें कि अपने औकात ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह की इताअत के कामों में गुजारें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे। अल्लाह इस आने वाले रमज़ान को हमें कुरान की तिलावत में, तरावीह में, रोज़े में और इसी तरीके से सदका खैरात में और आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ में और लैलतुल क़द्र में जागने में अल्लाह ताला हमें गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भी हम नेकी के काम करें, हमारी नेकियों की कोई बड़ी हैसियत नहीं है, हमारी नेकियां भी हमारी तरह कमज़ोर हैं, टूटी फूटी हैं। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।